सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना की रफ्तार दे नाल जिहड़ी लगातार तेज हुंदी जा रही है। भारत विच कोरोना की खतरनाक रफ्तार दे चलदियां पहली बार 24 घंटिया च करीब 12,000 केस सामने आए ने। एक दिन दे विच कोरोना दे नाल 311 मरीजों की मौत हुई है। पहली बार 12,000 मरीज 24 घंटिया च सामने आए ने तो लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा ਵੱਧਦਾ जा रहा है। कोरोना मरीजों की गिनती एक दिन दे विच वधदी जा रही है तो उत्थे मरण वालियां दा आंकड़ा भी वध रहा है। देश में हुण तक कुल 9,195 लोगों ने दम तोड़िया है तो कोरोना के मरीजों की गिनती हुण 3,20,922 हो गई है। तो देखदियां ही देखदियां कोरोना के आंकड़े लगातार तेजी दे नाल अगे वधदे जा रहे हैं, जिहड़े बेहद चिंता का विषय बने हुए हैं। गल करते हैं वीकेंड लॉकडाउन की। पंजाब दे विच वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। अज पूरा दिन मुकम्मल तौर पर बंद रहणगे। बाजार दुकानां बंद रहणगियां। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जरूरी समान दुध राशन मैडिकल दीयां दुकानां ही खुलण की इजाजत है। इस तो इलावा सारे बाजार बंद रहणगे। गैर जरूरी आवाजाही बंद रहेगी। इसलिए पंजाब के सारे बॉर्डर सील कर दिते गए ने। जेकर तुसीं घर तो बाहर निकलना है किसी जरूरी काम के लिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोवा ऐप के जरिए ई पास बनाना पवेगा। उस दे नाल तुसीं बाहर जा सकोगे। हालांकि मैडिकल एमरजेंसी वालियां नूं रोकिया नहीं जाएगा। बिना ई पास तो भी मैडिकल एमरजेंसी वाले लोग जा सकते हैं, पर इस सब दे विचाले ठेके खुले रहणगे। ठेकियां ते किसी तरह की मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। 7 दिन रात 8 बजे तक ठेके खुले रहणगे। तो प्रशासन कन्फ्यूज किते ना किते अज भी नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को अजे तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ठेके तो खुले ने, पर लोग जिहड़े ठेके ते जाण वाले ने उन्हां नूं रोकिया जाना है या फिर जाण दिता जाना है। इस दे बारे अजे तक प्रशासनिक अधिकारी स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहना है कि सानू इस बारे कोई जानकारी अजे तक नहीं है। तो कल भी पूरा दिन कन्फ्यूजन दे विच निकलिया। अज भी ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के कन्फ्यूजन बरकरार है। हालांकि कुछ ठेकेदारां दे वल्लों खुद ही ठेके बंद रखण दा ऐलान किया गया है। जिवें बठिंडा दे विच अज ठेके बंद रहणगे। हालांकि प्रशासन वल्लों या सरकार वल्लों तो मनाही नहीं है, पर ठेकेदारां ने खुद ठेके बंद रखण दी गल कही है। तो वीकेंड लॉकडाउन का अज पूरा दिन मुकम्मल तौर पर बाजार बंद रहणगे। गैर जरूरी आवाजाही बंद रहेगी। बिना पास तो तुसीं बाहर नहीं निकल सकते। ते कोरोना के वध रहे मामलों के मद्देनजर सरकार ने शनिवार और एतवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया होया है। तो की तस्वीर है, किहो जिहा हाल है वख-वख शहरों का जान लेने आ। अमृतसर तो राजीव शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। लुधियाना तो रोहित गौर, बठिंडा तो सूरजपान। सब तो पहला अमृतसर का रुख करते हैं क्योंकि अमृतसर दे विच सरकार दी गाइडलाइनस आउण तो पहला ही प्रशासन ने ऐलान कर दिता सी कि 2 दिन इत्थे मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। तो राजीव अज दूसरा दिन है, किस तरह का हुंगारा मिल रहा है अमृतसर दे विच क्योंकि वड्डा हॉटस्पॉट इस वेले अमृतसर बनया होया है। 600 तो पार केस, मौतां लगातार वध रही ने। जी हाँ अमृत बिल्कुल अमृतसर दे विच हुण तक 19 मौतां हो चुकियां ने और पॉजिटिव मामले भी जिहड़े ने 600 तो पार हो चुके हैं। और अमृतसर जिला प्रशासन एक पहला जिला जिसने सब तो पहला ये फैसला लिया कि अमृतसर दे विच शनिवार भी और एतवार भी पूर्ण तौर पर जिहड़ा लॉकडाउन जारी रहेगा। तो अमृतसर की सड़कों की मैं तस्वीर तुहानूं दिखाउणा कि अमृतसर के हाल बाजार के बाहर इस वेले असीं मौजूद हाँ। तुसीं देखो कि सड़कां सुनसान ने। बहुत किसी को जेकर कोई जरूरी काम है तो वही बाहर निकल रहा। दूसरे पासे पुलिस वालों पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और हाल गेट के अंदर जेकर तुसीं देखो कि ये जिहड़ी गड्डी है पुलिस अधिकारी जिहड़े ड्यूटियां ते जा रहे हैं या फिर वो या किसी को बहुत कोई एमरजेंसी है तो उन्होंने जाण दिता जाता। इस तरीके दे नाल जिन्ने भी अंदरूनी शहर नूं जाण वाले जिहड़े रस्ते ने उन्होंने सील कर दिता गया। तो तुसीं देखो कि मौके ते जिहड़े पुलिस अधिकारी पुलिस मुलाजम या जिहड़े वलंटीयर तैनात ने तो उन्होंने यही कहा गया कि किसी को भी बिना काम तो जो है वो ना तो बाहर निकलन दिता जाएगा और किसी को भी अंदर, क्योंकि इत्थे ये जिहड़ियां दुकानां यही रस्ता जिहड़ा वो हरमंदर साहिब नूं जांदा। इत्थे किसी वेले बहुत ज़्यादा टूरिस्ट या बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का नज़र आउंदा सी, पर अज तुसीं देखो कि सारे रस्ते जिहड़े ने वो बैरीकेड लगा के सील किए गए हैं ताकि कोई भी बिना किसी काम तो बाहर ना आवे। तो इत्थे जिहड़े इंचार्ज ने अरुण कुमार उन्हां तो भी जानकारी लैंदे कि आखिरकार ये जिहड़ा बाजार क्योंकि अमृतसर दे विच कल भी बंद सी अज भी पूर्ण तौर पर जिहड़ा लॉकडाउन है तो किस तरीके दे नाल किन्हां लोकां नूं जाण दिता जा रहा और किन्हां नूं जिहड़ी बाहर आउण दी इजाजत नहीं दी जा रही। जो अमृतसर विच लॉकडाउन चल रहा है इस विच जो लोग जा रहे हैं जिस तरह कोई एमरजेंसी मैडिकल दवाई लैन जा रहा है हॉस्पिटल जा रहा है जां
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਈ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਈ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਜੀਵ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਈ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਬਚਿਆ ਰੱਦੀ ਪਈ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਹਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦੀ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 40 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, 40 ਰੁਪਏ ਬਚਨੇ ਆ, 40 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹੌਕਰਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਰ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਈ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਕਈ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰੁਮਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਧੋਤਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਫੋੜਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਈ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਸ਼ੋਪ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। सर, अगर कोई शराब लेने के लिए यहाँ आता है तो जी, अगर कोई शराब लेने के लिए यहाँ पर आता है तो क्या उसका ई पास आप चेक करते हो या वो वैसे ही सीधे तौर पे उसको शराब दे देते हैं? भैया जी मास्क देख रहे बंदे का मास्क लगा हुआ मेरे खाना खान दो यार।
ਨਹੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਪਾਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। देखो अमृत, कल जिस बंद ठेके के बाहर साइन बोर्ड असीं दिखाया सी, अज उस ठेके के बाहर असीं दोबारा खड़े हैं। तस्वीरां वेख सकते हो कि ठेके का शटर है जिहड़ा वो खुलिया होया है। हालांकि कल साइन बोर्ड जरूर लिखिया नज़र आ रहा सीगा कि ठेका कल वास्ते बंद है, भाव कि अज ठेका बंद होना सीगा, पर ठेका है शराब का वो खुलिया होया है। हालांकि ग्राहक ने इत्थे आ रहे हैं, आवाजाही है जिहड़ी हो रही है। हालांकि दोपहर का टाइम है, ज़्यादा कस्टमर शराब के ठेके तो नज़र नहीं आउणगे, पर सवाल उही जो दूजे रिपोर्टर खड़ा कर रहे हैं ਜਾਂ आम लोग खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार अगर ई पास तो बिना बाहर घूमण ते मनाही है तो शराब के ठेकिਆਂ ਦੇ लोग किवें आउणगे। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਠੇਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈ ਪਾਸ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਈ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈ ਪਾਸ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ JPG, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਈ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ कोई मर्जी विदाउट फॉर्मेलिटी तो ई पास असी जारी करवा सकते। हालांकि न्यूज़ 18 ने पहला पिछे जी भी दिखाया सी कि 3 लाख तो ज़्यादा ई पास बन गए सी जदों लॉकडाउन तो बाद कर्फ्यू लग्या होया सीगा। यही हालात हुण जिहड़े लोग घूम रहे हैं सड़कों के उपर, जाहिर तौर पर ई पास उन्होंने कोले भी होएगा क्योंकि ई पास लैना बड़ा सौखा है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ नाम फिल करो, व्हीकल का नंबर लिखो तो किस गल वास्ते चाहिए, कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। क्योंकि पहले वाले टाइम पर ई पास नूं ऑब्जैक्शन बहुत ज़्यादा लगते होंदे सी, वैरीफाई हुंदा सीगा, क्रॉस चैकिंग उसकी हुंदी सी। उस तो बाद ई पास सी जिहड़ा वो लोगों को मिलता सी, पर ई पास का असीं सुबह तो एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं। 2 बार असीं चैक कर चुके हैं। पहला एक नौजवान ने चैक किया, उस तो बाद दूसरे बंदे ने उसनूं चैक किया, उस तो बाद असीं खुद इस पास नूं चैक किया ते इस पास नूं चैक करन तो बाद वो पास सानूं विदिन 1 ਜਾਂ 1.5 मिनट दे विच बन के साडे मोबाइल दे उपर उसकी फोटो पिक आ गई है। हुण तस्वीरां तुहानूं दिखा रहा शराब के ठेके दे बाहर जिहड़े लोग ने वो आ जा रहे ने शराब लैन वास्ते। सूरज, एक होर गल जानना चाहांगे कि ई पास तुसीं बनवाया है, तुहानूं मिल भी गया है, जल्दी दे नाल ई पास बन गया है, तां ये जानना चाहांगे कि ये ई पास की 2 दिन दे लई इस वार दा जिहड़ा लॉकडाउन लगाया उदों तक दे लई जारी होया है, क्योंकि या फिर अगले शनि ऐतवार दी गल करिए या उदों तक दे लई जारी होया है? देखो हजे हरेक इस चीज़ कन्फ्यूजन है। जिन्हों के पहला ई पास बने सी, हालांकि वो कैंसल कह दिता है डिपार्टमेंट ने। हालांकि एक्सपायरी डेट में इससे ध्यान नाल नहीं पढ़ी, एक्सपायरी डेट की है, अग तक वैलिड है या की है। पर सवाल ये खड़े ने कि बड़े आराम के नाल तुसीं एक आपदा व्हीकल नंबर भरो, आपकी इन्फॉर्मेशन भरो कित्थों कित्थे जाना है। हालांकि मैं जिला चेंज का पास बनाया सी क्योंकि मैं जिला मुक्तसर तो बठिंडा का पास बनाया आपके घर तो, और वो पास असी बठिंडा बैठ के बनाया। विदिन 1 ਜਾਂ 1.5 मिनट के वो पास जनरेट होकर मेरे मोबाइल के उपर पहुँच गया। हालांकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अगर ई पास की फॉर्मेलिटी की गल की जाती है कि ई पास होना लाजमी है, तो ई पास नूं लैके किस तरह के दस्तावेज या किस तरह की उत्थे जिहड़ी पुछगिछ है वो हुंदी है, उस तरह की पुछगिछ ई पास से नज़र नहीं आ रही। शराब के ठेके के बाहर दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि ग्राहक ने, कस्टमर ने वो शराब लैण वास्ते इत्थे जिहड़े पहुँच रहे ने। और हालांकि सरकार कह रही है कि शराब के ठेके खुले ने रात 8 बजे तक, पर बाहर निकलने वास्ते पास लाजमी होएगा।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਈ ਪਾਸ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਲੰਧਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਈ ਪਾਸ, ਜੇ ਈ ਪਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਰਜਭਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਈ ਪਾਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈ ਪਾਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਟੋ ਸੀਗੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਈ ਪਾਸ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਈ ਪਾਸ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ, ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 350 ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ
ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੋਥ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵਿਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਗੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਹੱਮਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੋਰਲੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰੌਣਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੌਣਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ 12.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਦਲੈਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਟ ਮੋਰਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਈ ਪਾਸ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਢਿੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਪਾਸ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਈ ਪਾਸ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਈ ਪਾਸ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਨਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸਿਸਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਈ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਈ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਅਮਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਤੇ ਈ ਪਾਸ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਈ ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆਈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਸੂਰਜਪਾਨ, ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐਮਸੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं। तो रेशमा, काफी चिंताजनक बात है कि एक तो नौजवान की मौत हो गई है और दूसरी तरफ अस्पताल को पता ही नहीं था कि ये नौजवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब उसकी मौत के बाद हड़कंप तो जरूर प्रशासन में मच गया होगा। जी अमृत, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कल ये जो व्यक्ति है ये दिल्ली से आया था शिमला के लिए, और ये जो दिल्ली का जो एरिया है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ये वहाँ से सामान लेकर शिमला के लिए यहाँ पर आया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। किस तरह की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि जो मौत का कारण है वो कोरोना पॉजिटिव होना, इस व्यक्ति की जो मौत है वो कोरोना पॉजिटिव होने के चलते नहीं हुई है, बल्कि जो पिछले कल हादसा एक पेश आया था जब ये व्यक्ति सामान उतार रहा था, उस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि आईजीएमसी का जो माहौल है वो किस तरह से है।
जब चौड़ा मैदान में ये व्यक्ति सामान उतार रहा था, उस वक्त जो सामान है इस व्यक्ति के ऊपर गिर गया और गंभीर चोटें लगने के चलते उसे यहाँ पर भर्ती किया गया। और तकरीबन रात को 2:30 बजे जब व्यक्ति की मृत्यु हुई, उससे पहले इसका सैंपल ले लिया गया था कोविड का, और जब वो व्यक्ति पॉजिटिव सामने आया उसके बाद हम कह सकते हैं कि हड़कंप यहाँ पर प्रशासन में एक मच गया है। उसके बाद से जिस व्यक्ति का सामान ये लेकर आया था वो शिमला का ही एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो अपनी पर्सनल गाड़ी में उस व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आया था। उसके बाद जो व्यक्ति है उसे वापस बुलाया गया क्योंकि वो बीच में घर चला गया था, और जो एरिया है उसे भी सील कर दिया गया है, और जिस इमरजेंसी वार्ड में उस पेशेंट को भर्ती किया गया था उस एरिया को भी पूरी तरह से, इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो और इसके साथ ही जो शव है उसे मॉर्चरी में रख दिया गया है। आने वाली जो समय है उसमें किस तरह का जो प्रोटोकॉल है, क्या उसका जो अंतिम संस्कार है यहाँ पर किया जाएगा या फिर उसके परिवार के जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाएगा, जो उस हिसाब से जो औपचारिकता है वो उसके बाद की जाएगी। लेकिन उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी अमृत की जो IGMC अस्पताल में यहाँ पर जिन डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया था, व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट हुआ था, उन सभी को ही क्वारंटीन कर दिया गया है, ट्राइस वार्ड में उन्हें रख दिया गया है। और जैसे ही पता चला कि ये पॉजिटिव, उसके बाद उन सभी लोगों के सैंपल है जो उसके कांटेक्ट में आए हैं, सबके जो सैंपल है वो ले लिए गए हैं, और उसके बाद अभी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है कि क्या उस रिपोर्ट में सामने आता है। जी अमृत। जी रेशमा, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਖਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਕ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਫ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਣੇ 34 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ
ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਵੀਰ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਡੀਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਣੇ 34 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੌਕਸ਼ਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪੁਹਾਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਨਾ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਧੱਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ। 36 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂਆ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਚਲਾ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਰਿੰਪਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਛੱਜਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ।
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। कि हालात थोड़ा हमें नेक्स्ट 2-3 महीने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बढ़ने के चांसेस हैं। तो जैसे सीएम साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था, तो वो ठीक बात है कि अगस्त सितंबर तक हो सकता है। बट अगर हम ये प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो इसका जो पीक में नॉट गो थोड़ा आस्ता आस्ता बढ़ेगा, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। अगर आप नहीं ध्यान देंगे, जो आप शेयर कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ नहीं समझते और नहीं इन्हों करते, तो हो सकता सानू भी वो दिल्ली च यही इशू है। तो वी मस्ट लर्न लेसन। अगर हम ये सवाल ये जो इसका असी अच्छी तरीके नाल जो नतीजा निकलता है उन्होंने असी कोशिश करके समझिए कि अगर असी बचना है उस स्टेट तो सानू ये बड़ा ज़रूरी है असी ये मेजर्स नू रिलीजियसली फॉलो करिए। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। वेट कर रहे हैं, एक तो वैसे ही फैलिया हुआ है, दूसरा असी कोशिश करें तो आ जा, ये क्यों कर दें आप। सो ऑल दीज आर मेजर्स टू मेक श्योर कि असी इस तो बचीए। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ खूब क्लास लगाई। देखो मेरा ये मनना है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन जिहड़ी है जलंधर दे विच बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसी तरह का कोई भी काम शहर के मुतलक है जिहड़ा अज सफाई नूं लैके, सीवेज नूं लैके, पानी की सप्लाई नूं लैके, सड़कों नूं लैके, टैक्सां नूं लैके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नूं लैके, बिल्डिंग के नक्शे नूं लैके, जब हर तरह का मैं जी गल कह सकदा कि अज नगर निगम जलंधर है जिहड़ा अपनी कार्ज प्रणाली तो बिल्कुल फेल हो चुका है।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਝਾੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। सर मैं कि यहाँ पे सीवरेज का इशूज है, ओवरफ्लो हो रहा है पानी का, तो हम लोग को सीवरेज इंजीनियर को हमने इसमें लगाया हुआ है और बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में इसको हल करेंगे। सर ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਸੇ ਥਾਈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। लेकिन हम लॉकडाउन के दौरान तो 80% काम बिल्कुल खत्म हो चुका और 20% काम रह गया। तुसीं किते भी मार्केट दे विच देखो जाके तुहानूं किसी भी शॉप पे कोई कस्टमर नहीं नज़र आएगा। बहुत इक्का दुक्का कोई गाहक कस्टमर निकल रहे हैं और शायद बीमारी के डर करके नहीं निकल रहे, और डर सही भी है। पहले भाजी काफ़ी वधिया माहौल सी, हुण तां 7 वजे तक का टाइम हो गया सरकार के ऑर्डर दे। 7 वजे साडा काम ही शाम का आ, शामी गाहक ही मतलब जो जिस टाइम गाहक का टाइम होता उस टाइम क्लोज करनी पैंदी शॉप। काफ़ी दिक्कत आ, खर्चे पूरे होंदे नहीं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।